الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 21 من شهر ربيع الأخير لعام 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة 28 من شهر ديسمبر لعام 18 و2000 الميلادي. كعادتنا نستفتح درسنا هذا بقراءة ودراسة لكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، المعروف برياض الصالحين. وقد وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى الحديث 11 من الباب الأول في إخلاص النية. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque vendredi soir afin de lire et d'étudier le livre de l'imam al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf, connu sous le nom de Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Et grâce à Allah, nous sommes arrivés jusqu'à présent au hadith numéro 11 que nous allons lire ensemble aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Qala al-Musannif rahimahullah, وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. الحديث هذا يرويه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن كما وصفه غير واحد من أئمة الإسلام، وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد آتاه الله العلم ولم يزل صبيا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يروي هذا الحديث عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك يرويه عن ربه عز وجل. فمثل هذا الحديث يسمى عند علماء الحديث بالحديث الإلهي، ويسمى أيضا بالحديث القدسي والقدسي بتسكين الدال وضمها، وهو وحي يوحيه الله تبارك وتعالى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام من غير واسطة، كما ذكره بعض العلماء وخالفهم في ذلك بعضهم. على كل حال، وللنبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن هذا الوحي بما يشاء من كلمات. والحديث القدسي يختلف مع القرآن بعدة أشياء، كما قلنا يجوز روايته بالمعنى، مع أن القرآن لا يجوز روايته بالمعنى. وكذلك من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا الأمر ليس ثابتا في قراءة الحديث القدسي. ولا تجوز الصلاة إلا بقراءة القرآن، ومن قرأ في الصلاة بحديث قدسي فصلاته باطلة. وتجب الطهارة لمن أراد مس المصحف، ولا تجب بل لا تشرع لمن أراد مس كتاب ليس فيه إلا مثل هذه الأحاديث وغير ذلك من الفوارق المذكورة في كتب العلماء. قال الله تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك. فالله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات، والمقصود بكتابة الحسنات والسيئات كما بينه الشراح هو أو إما أن يكون في ما قدره الله تبارك وتعالى في سابق علمه وفي اللوح المحفوظ، وإما أن يكون في أمر الملائكة بكتابتها، لأن الملائكة كما تعلمون لهم عدة وظائف، ومن وظائف بعضها كتابة أعمال بني آدم. فالملائكة يكتبون الحسنات والسيئات. والله تبارك وتعالى أمر الحفظة الكرام البررة بكتابة الحسنات والسيئات على وجه معين. قال بعدها: ثم بين ذلك. وهذا يدل على أن الملائكة
قد أطلعها الله تبارك وتعالى على ما في قلوب بني آدم. هذا ما ذكره بعضهم. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أن العبد إذا هم بالسيئة فاح من قلبه رائحة كريهة يجدها الملك فيعلم بذلك أن العبد على وشك القيام بعمل سيء. وإذا هم بالحسنة فاح من قلبه رائحة طيبة فعلم بذلك الملك أن العبد على وشك القيام بعمل حسن، والله تعالى أعلم بالصواب. قال فمن هم بحسنة. وتعريف الهم اختلف العلماء فيه على أقوال، فمنهم من قال قصد الفعل، ومنهم من قال حديث النفس، ومنهم من قال ما يخطر على البال ولم يستقر في القلب، ما يخطر على البال ولم يستقر في القلب. فمثلا قد تشاهد شيئا في التلفاز فترى رجلا يصيد أسدا فتهم أن تفعل مثله، لكن لا تنوي أن تخرج من بيتك وتأخذ سلاحك وتذهب إلى الصحراء لتصيد أسدا. فالفرق بين الهم والعزم أو القصد هو أما الهم فخاطر يمر بالنفس سريعا ولا يستقر، أو إرادة فعل بدون عزيمة. أما النية فيقع العزم في القلب فتريد فعله وتستعد له وتتهيأ له. هذا هو الفرق بين هذا وذاك. فمن هم بحسنة، مثلا رجل جالس في المسجد ينتظر الصلاة الأخرى، يرى آخر يقوم لأخذ المصحف ويقرأ فيه، فينظر إليه الأول ويهم بأن يفعل مثله، يقول في نفسه لو فعلت مثله لكان جيدا، لكن لا يفعل. لم يعزم أن يقوم كما قام الآخر وأن يتجه إلى المكتبة وأن يأخذ مصحفا فيجلس ويفتح المصحف فيقرأ فيه. فهذا يهم بالحسنة ولم ينوها. مجرد الهم كاف في أن يحصل العبد على الأجر. قال الله عز وجل فمن هم بحسنة فلم يعملها، لم يعملها، إما أن يزول همه وينشغل بغيره، وإما أن يفعل غير ذلك أو ما أشبه ذلك، وإما أن يأتيه آت فطلب منه أن يخرج معه فترك ذلك الهم. هذه الأمور كثيرة والأسباب مختلفة. فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، كتبها الله تبارك وتعالى عنده. والعندية تفيد الشرف وتفيد الكمال والعناية. فلو قال كتبها الله حسنة كاملة ليس كقوله كتبها الله عنده حسنة كاملة، فكأن تلك الحسنة تبلغ المقام الأسمى والمكان الأعظم عند الله تبارك وتعالى. فالحسنة التي تكون قريبة منه سبحانه ليست كالتي لم تنل بهذه المثابة. وقال حسنة كاملة، ولو لم يأتي بهذا الوصف لكان قد بلغ المقصد والمراد. كتبها الله عز وجل حسنة، فلماذا وصفها بالكمال حتى لا يقول قائل قد يكون فيها شيء من النقصان، بل هي كاملة وافية لا نقص فيها، لا نقص فيها. Donc le hadith numéro 11 est rapporté par Abdullah ibn Abbas, Abu al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhuma. Ibn al-Abbas ibn Abd al-Muttalib.
Donc c'est le cousin de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc son oncle Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui est le frère de son père Abdullah. Et qui sont tous les fils de Abd al-Muttalib. Ce cousin-là était encore jeune lorsque le prophète est mort sallallahu alayhi wa sallam. Il avait à peine une quinzaine d'années. Et pourtant il a obtenu comme descriptif, comme nomination, comme étant le savant de cette communauté et l'interprète du Coran. Il rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte lui-même d'après Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce genre de rapport, de narration, on l'appelle dans la science du hadith un hadith qudusi, un hadith saint. On l'appelle aussi un hadith ilahi, un hadith divin. C'est une parole attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas du Coran. Et les savants disent que c'est une révélation qu'Allah ta'ala fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans passer par l'intermédiaire de Jibril alayhi salatu wa salam, même si dans cette définition-là aussi, les savants divergent. Ils disent aussi, cette révélation-là est un sens qu'Allah ta'ala révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète exprime avec ses propres mots. Et les différences qui existent entre la narration divine ou la tradition sainte et le Coran sont nombreux et variés. Par exemple, le Coran, celui qui le lit, aura pour chaque lettre lue une hasana qui sera multipliée par 10. Alors que le hadith al-Qudusi, lui, on n'aura pas cette récompense dans la lecture de celui-ci. Pareil, le Coran, si on veut toucher le mushaf, il faut avoir les ablutions. Alors que si on me ramène un recueil de hadith qudusi, il ne m'est pas demandé d'avoir les ablutions pour le toucher, même si ça reste meilleur, vu que ça reste quand même une révélation. Puis aussi, on doit lire le Coran dans la prière et rien d'autre. Alors qu'on ne peut pas lire le hadith qudusi dans la prière. Et on peut rapporter le hadith qudusi par le sens, sans respecter à la lettre les mots, tant que le sens reste le même, alors qu'on ne peut pas en faire de même avec le Coran. Le Coran doit être rapporté bil-lafzi wal-ma'na, par les mots employés et par le sens voulu. Et les exemples sont nombreux et variés, indiquant les différences entre le hadith qudusi et le Coran. Ça peut atteindre 20, ça peut atteindre 30, ça peut atteindre 40 différences entre les deux éléments. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte une révélation qui lui est faite par son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui lui est attribuée. Donc, inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at. Thumma bayyana dhalik. Allah tabaraka wa ta'ala a écrit les bonnes actions et les mauvaises, puis il a indiqué cela. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, quand on dit qu'il a inscrit, qu'il a écrit, ça peut avoir plusieurs sens possibles. Ça peut vouloir dire, premièrement, que c'est ainsi que c'est écrit et mentionné dans l'Lawh al-Mahfouz, dans la table préservée auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a écrit la destinée de toutes choses, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Comme ça peut être inscrit aussi auprès de lui dans sa science éternelle et absolue, qui devance toutes choses, comme ça peut vouloir aussi dire ce qu'il a ordonné aux anges de faire. Parce qu'on sait que ce sont les anges qui écrivent les bonnes actions et les mauvaises. Donc lorsque les anges doivent écrire les bonnes actions ou les mauvaises actions des humains, ils doivent aussi connaître ce qu'on appelle le ham, ce qu'on va voir incessamment sous peu, l'envie. On va le traduire par l'envie pour rester simple. L'envie de commettre une action, de faire une action, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et ça nous indique quoi? Que les anges, Allah leur a fait voir ce qu'il y a dans le cœur des humains. Car pour qu'ils sachent si l'humain a envie de faire une chose ou non, ils doivent voir ce qu'il y a dans leur cœur. Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalika. Donc ça veut puis il a indiqué, il a montré comment cela se produit et de quelle façon cela se passe. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha. Celui qui a envie. Donc on traduit le ham par l'envie. Le mot ham en français peut avoir différents sens possibles. Ça dépend du contexte. Ça peut vouloir dire un souci, une inquiétude, comme ça peut vouloir dire quelque chose qui nous traverse l'esprit, une pensée.
Une pensée qui nous traverse l'esprit des fois, c'est comme si à l'intérieur de nous on avait une voix qui nous parlait. On l'appelle hadith ou an-nafs. Cette parole-là qui nous traverse l'esprit, qui ne reste pas, qui ne s'installe pas dans le cœur, elle est deux passages seulement, on l'appelle un ham, une envie de faire quelque chose. La différence entre l'envie de faire quelque chose et avoir l'intention de la faire, elle est dans la prise de décision qui suit. Mathalan, tu peux regarder à la télévision un reportage sur quelqu'un qui chasse des lions dans la savane. Tu le vois sortir avec son arme, se cacher dans la brousse et attendre la sortie des lions. Toi, tu le regardes comme ça, tu l'observes et tu te dis en toi-même, ah, j'aimerais bien moi aussi chasser le lion. Mais cette pensée-là te traverse l'esprit quelque temps, puis elle repart aussi vite qu'elle est venue. Il suffit que tu changes de chaîne et tu regardes la pub pour un paquet de café et tu penses à autre chose. Donc à ce moment-là, quand tu as eu envie, ça t'a traversé l'esprit, tu t'es pas dit je vais aller mettre mon équipement de chasseur, je vais aller louer un 4x4 et je vais rouler jusqu'au désert pour chasser un lion. Non. Tu n'as pas pris la décision de le faire, tu n'as pas eu l'objectif de le faire. C'était une envie passagère. Donc cette envie passagère-là, c'est ce qu'on appelle en arabe al-ham. Et celui qui a le ham, donc l'envie de faire une bonne action, mais qui ne la fait pas. Exemple, on est à la mosquée, ça arrive des fois à la mosquée, qu'on s'assoit avant la prière quand on est arrivé tôt, ou après la prière quand on veut rester jusqu'à la suivante, et qu'on ne fasse rien. في الحقيقة لا ينبغي لمن يمكث في المسجد أن يبقى فارغا عن الشغل. مكوثه في المسجد في ذاته عبادة إن كان ذا مقصد حسن. فيجب أن يشغل نفسه بالعمل الصالح، إما أن يعقد أنامله بالتسبيح، وإما أن يقرأ في المصحف، وإما أن يذكر ربه، وإن أراد مثلا أن يقوم المسجد أي أن ينظفه فهذا فعل حسن فيه أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. على كل حال لا ينبغي أن يبقى جامدا لا يتحرك في المسجد مع مكثه فيه. Donc supposons quelqu'un est à la mosquée sans rien faire. Et d'ailleurs, ça ne convient pas à ce que quelqu'un reste à la mosquée sans rien faire. On ne reste pas à la mosquée sans rien faire. Il faut savoir s'occuper correctement et utilement quand on est à la mosquée et qu'on compte y rester. Comme lire le Coran, ou bien faire du dhikr et du tasbih, ou encore, si vraiment on a lu beaucoup de Coran, on a fait beaucoup de tasbih, et qu'on reste à la mosquée, ne pas rester à rien faire. Il y a des bouteilles vides qui attendent d'être remplacées, il y a peut-être de la poussière qui attend sur le tapis d'être nettoyée, ou bien j'en passe et d'autres, et ne croyez pas que nettoyer la mosquée est une action insignifiante, bien au contraire, elle donne naissance à de grandes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelqu'un est à la mosquée, il est assis, il attend, il fait rien. Il voit quelqu'un de l'autre côté assis avec un mushaf en train de lire le Coran. Il le regarde comme ça, il se dit, ah, j'aimerais bien moi aussi lire le Coran. Il a envie de lire le Coran. Mais avant de prendre l'intention de le faire, son téléphone il sonne, ou quelqu'un il vient le voir de l'extérieur en lui demandant de sortir. Pour une quelconque raison, il est amené à ne pas pouvoir concrétiser cette envie et la transformer en intention puis en action. Eh bien, le simple fait d'avoir voulu faire du bien est en soi-même un bien. Hammul khayr khayrun fi nafsi. Vouloir faire du bien est en soi-même du bien. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala il récompense pour l'envie de faire du bien. Même pas l'intention, mais pour l'envie de faire du bien. Quand il dit là qu'il récompense cette envie-là, il dit subhanahu wa ta'ala katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Allah tabaraka wa ta'ala l'inscrit auprès de lui. Auprès de lui. Car on sait qu'à la base, l'action est inscrite dans le registre d'action du serviteur. Les livres qui sont les cahiers qui sont entre les mains des anges.
Mais là, il dit que cette action-là, elle est inscrite auprès de lui. Al-Indiya, le fait de dire auprès de lui, indique la proximité. Et l'action qui est proche d'Allah, tabaraka wa ta'ala, n'est pas comme l'action qui est loin de lui. Donc s'il la rapproche de lui, c'est qu'il lui donne une attention particulière et c'est qu'il va la considérer comme étant plus noble qu'une autre. Et en plus de ça, il inscrit une bonne action complète. Une bonne action complète. Et s'il n'avait pas dit complète, ça aurait été suffisant pour qu'on comprenne que l'action sera inscrite. Et pourtant, il a jugé nécessaire de la décrire comme étant complète. Pour nous faire comprendre quoi? Cette bonne action-là, elle n'est pas diminuée. Il ne manque pas quelque chose dedans. On ne va pas dire, comme il a juste eu envie, il n'a pas eu l'intention de la faire, alors il aura la moitié, ou le tiers, ou le quart, ou le dixième, ou autre. Non, il aura une bonne action complète. Même s'il n'a eu qu'envie de la faire sans avoir eu l'intention de la faire au bout. ثم قال وإن هم بها أي بالحسنة فعملها وفقه الله تعالى حتى يقوم بها وهذا أمر مهم جدا يجب أن لا تغفل عنه وهو أنك لم تقم بعمل صالح إلا لأن الله تبارك وتعالى وفقك له فلا حول ولا قوة لأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. يقول المؤذن في أذانه وهو يعلم الناس بدخول وقت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وكان لزاما عليك أن تقول مثل ما يقول إلا في هاتين الجملتين فلا تقول مثل ما يقول وإنما تقول لا حول ولا قوة إلا به أو إلا بالله عز وجل. لماذا؟ لأنك لا تمتثل هذا الأمر بالإتيان إلى الفلاح أو بالإتيان إلى الصلاة إلا بعد أن وفقك الله تبارك وتعالى لذلك. فيجب عليك أن تعرف قدر نعمة الله عليك حيث يسر لك العبادة ووفقك حتى أتى بك إلى المسجد لتلبي النداء. فاحمد ربك على التوفيق واسأله المزيد من فضله واعترف بنقصك وتقصيرك وضعفك واعترف بفضله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن اعترف بنقصه وضعفه وعجزه واعترف بقوة الله وكماله وقدرته هذا هو العبد حقا لا ينسب لنفسه شيئا. يقول ما عملته من خير فمن الله وما عملته من شر فمن نفسي كما جاء في القرآن. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقبلها فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فعلى كل حال إذا هممت بفعل الخير ثم عملت به بعد إذن الله تعالى لك وبعد توفيقه سبحانه لك كتبها الله عز وجل 10 حسنات. هذا هو الحد الأدنى. أقل ما تحصل من الأجر في هذه الحسنة 10 أمثالها. والفرق بين الهم في البداية والقيام بالفعل الفرق بين الحسنات. فأما الهم فحسنة كاملة وأما العمل الذي جاء بعد الهم فأقل ما فيه من الأجر 10 أمثال الحسنة. هذا الأصل والبداية وقد يضعفه الله تبارك وتعالى فقال إلى 700 ضعف والضعف في لسان العرب بمعنى المثل إلى أضعاف كثيرة. فهذا يدل على أنه لا حد لأكثره لا يعلم الحد الأقصى فيما تكتبه الملائكة بعدما قمت بالأمر أو بعدما قمت بالعمل الحسن إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك العمل المبني على الصبر
كالصيام مثلا كما في الحديث القدسي الآخر أن الله تبارك وتعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا حبس المرء نفسه على طاعة الله أو وجد صعوبة ومشقة في القيام بالعمل أجره كثير وثوابه غزير لا يعلم قدره إلا من كان على كل شيء قدير. وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فبماذا يبلغ المرء تلك المرتبة العالية من أن يكون قدر حسنته أعظم من 700 ضعف بنيته؟ فكلما صفت نيته كان أجره أعظم. فقد ترى رجلين يقومان بعمل واحد كأن يصليا مثلا العصر معا، كلاهما يصليان صلاة واحدة، يكبران في آن واحد، ويركعان ويسجدان في آن واحد، ويفرغان من الصلاة في آن واحد، وربما تلايا نفس الآيات والسور. فلا فرق في الظاهر بين العملين، كما أنه لا فرق في الظاهر بين الرجلين. ومع هذا قد يكون ما بينهما من الفرق في الأجور كما بين السماء والأرض، وكما بين المشرق والمغرب. هذا كله بحسب ماذا؟ بحسب النية، بحسب إخلاص النية وصفائها وعدم تكدرها بما يشوبها. Puis il dit subhanahu wa ta'ala وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا. S'il a l'envie de faire une bonne action, il a envie de faire une bonne action et il l'accomplit. Cette fois, il est passé du ham à l'intention. C'est-à-dire qu'il a pris la décision de l'accomplir. Et quand on prend la décision de l'accomplir, on se prépare psychologiquement, on se prépare aussi physiquement. Donc on passe d'une étape à une autre. L'envie, c'est juste une pensée qui traverse l'esprit, sans qu'on se prépare, sans qu'on prenne l'initiative de se préparer ou de passer à l'acte, alors que là, il la met en pratique, il la réalise. C'est passer de l'envie à l'intention. Et l'intention, c'est les prémices de l'action. C'est les prémices de l'action. Et il l'a accompli. Et même s'il dit il l'a accompli, il est très important de préciser que quelle que soit l'action que tu as accomplie, quelle que soit l'action vertueuse et pieuse que tu fais, eh bien sache qu'à la base, c'est Allah qui t'a permis de l'accomplir. Et c'est Allah qui a voulu que tu l'accomplisses. Et c'est Allah qui t'a facilité les moyens pour l'accomplir. Et que si Allah ne l'avait pas voulu, tu n'aurais jamais pu le faire. Ça, c'est le sens de Al-Hawqalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a de force et de puissance, il y a de moyens et de capacités en qui que ce soit, en quoi que ce soit, si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui veut que tu fasses le bien et qui te permet de le faire. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et celui pour qui il ne veut pas qu'il fasse le bien, il ne lui permet pas de le faire. Il ne lui permet pas de le faire. C'est comme quand le mu'adhin, il appelle à la prière. Dans la prière, on a ce qu'on appelle le hayya alatan. Le hayya alatan, c'est quand on dit hayya ala salah, hayya ala al-falah. Accourez à la prière, accourez au succès. Donc là, c'est un ordre. Hayya, ismi fi'l al-amr. C'est un nom qui a le sens du verbe à l'impératif. Accourez, venez, halummu.
Et on sait que lorsque le mu'adhin fait l'adhan, on doit répéter ce qu'il dit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ila akhirih. Sauf lorsqu'il appelle à ce qu'on accourt à la prière et au succès. À ce moment-là, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas répéter ce qu'il dit, mais de dire à la place, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est pas quand on te dit, viens à la prière, tu dis d'accord, j'arrive. Non. Tu dis, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de pouvoir qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que je ne peux répondre à cet appel que si Allah me donne la force et me permet de répondre. Je ne peux me présenter à la mosquée que si Allah m'a facilité les causes et m'a permis d'accéder aux moyens qui m'amèneront à la mosquée. Celui qui reconnaît sa faiblesse, son incapacité, son manque et ses défauts, tout en reconnaissant la puissance et le pouvoir et la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui attribue à Allah ta'ala l'origine des bonnes actions qu'il a pu accomplir, car il lui a permis de les faire, tout en reconnaissant que le mal qu'il accomplit vient de lui, et pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est lui le vrai serviteur. Hada huwa al-abdu haqqa. C'est lui le vrai serviteur. Donc quand on dit fa'amilaha, il a accompli cette action-là, na'am, il l'a accompli. Mais c'est Allah qui lui a permis de le faire. Alors quand tu as fait cette bonne action que tu as eu envie de faire auparavant, Allah subhanahu wa ta'ala te l'inscrit à 10 fois sa valeur. 10 fois sa valeur de base. La valeur de base qui est une hasana. Cette hasana, cette bonne action qui est une ma'na, c'est un sens. Laysa shay'an malmousan ou hissiya. C'est pas quelque chose de tangible ou qu'on peut apercevoir ou percevoir avec nos sens. Fi hadhihi dunya, ici-bas. Amma fil akhirah, dans l'au-delà, Allah tabaraka wa ta'ala yu'ti laha jurman. Allah lui donnera un corps. Allahu a'lamu bihi. Et qu'Allah qui sait comment un corps ressemble à une hasana. Est-ce que ça ressemble à un diamant, ou est-ce que ça ressemble à une couronne, ou est-ce que ça ressemble... Allahu a'lam, on ne sait pas. Mais en tout cas, Allah lui donnera une forme, un corps, et avec, il remplira la balance. Comme la sayyi'a aussi, Allah lui donnera une forme. Et Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, on l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai traduit en français ou pas, que l'ange, lorsque le serviteur a envie de faire une bonne action, eh bien, s'émane de son cœur une bonne odeur. Une bonne odeur que l'ange il sent et avec laquelle il sait que le serviteur a envie de faire une bonne action. Et à l'inverse, quand il a envie de faire une mauvaise action, alors s'émane de son cœur une mauvaise odeur, à travers laquelle l'ange sait que le serviteur a envie de faire une mauvaise action. Ala kulli hal, donc quand on a envie de faire une bonne action, alors Allah il écrit auprès de lui une bonne action complète. Et quand on a envie de faire une bonne action et qu'on l'accomplit grâce à Allah subhanahu wa ta'ala awwalan wa akhira, alors Allah il écrit au minimum 10 fois sa valeur. Ça c'est le minimum. Jusqu'à 700 fois sa valeur. Jusqu'à 700 fois sa valeur. Jusqu'à plus encore. Il a ad'afin kathira. Jusqu'à des multiples encore plus nombreux que 700. Donc, tu comprends ici que l'action que tu vas accomplir, lorsque tu as envie de la faire, puis tu as pris l'intention de l'accomplir, elle aura une valeur différente en fonction de quoi? En fonction de la pureté de ton intention. Plus ton intention elle est pure, plus elle vaudra beaucoup auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On prend l'exemple de 2 personnes qui font la même prière. Ils prient l'Asr ensemble. Un il prie à droite, l'autre il prie à gauche. Ils sont arrivés en retard après la prière en groupe. Ils commencent en même temps. Ils vont peut-être même lire les mêmes sourates. Ils vont s'incliner, se redresser, se prosterner, s'asseoir
en même temps. Tu les regardes, on dirait le reflet d'un miroir. Puis, ils sortent de la prière tous les deux en même temps. Ils ont fait la même action de la même façon. Et pourtant, il est possible qu'en fonction de leur intention, il y ait une différence dans la récompense qu'Allah leur promet, équivalente à celle qu'il y a entre le ciel et la terre. En apparence, ils sont pareils, mais dans leur cœur, ils sont différents. Donc, qu'est-ce qui indique la différence? La pureté de l'intention. Plus on fait l'action pour Allah subhanahu wa ta'ala, et moins il y a de traces de quoi que ce soit d'autre, plus l'action, elle sera importante et plus la récompense sera grande. كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم يقول وإن هم بسيئة. ننتقل الآن إلى العمل الآخر وهو العمل السيء الذي حرمه الله تبارك وتعالى وخالف أمره ونهى عنه وأمر بتركه. هذا الأمر، هذه السيئة إذا هم بها العبد كما قلنا الهواجس والخواطر المارة وحديث النفس الذي لا يستقر فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، لكن هذا بشرط، وهذا الشرط وإن لم يذكر في هذه الرواية ذكر في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث، أن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته فمن تركها من أجلي. فالهم هذا لا بد أن يترك لأجل الله تبارك وتعالى. إذا تركه المرء لأجل الله سبحانه وتعالى كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفي رواية أخرى أن الله تبارك وتعالى يقول لملائكته إذا قالوا يا ربي إن عبدك هم بسيئة أفنكتبها، فيقول الله تبارك وتعالى ارقبوه، يعني أمهلوه وأنظروه، فإن عملها فاكتبوها. وللعلماء خلاف طويل في إثبات هذه السيئة، يعني المرء الذي يهم بالسيئة فلم يعملها لكن لا لأجل الله سبحانه وتعالى، أتكتب له سيئة؟ فمنهم من قال نعم ومنهم من قال لا، والظاهر والله تعالى أعلم أنها تكتب. وفرق بين سيئة الهم وسيئة النية وسيئة الشروع في العمل وسيئة العمل، فثمة 4 مراتب، أدناها سيئة الهم، بعدها سيئة النية، بعدها سيئة الشروع في العمل بأن ينوي المرء القيام بالعمل فيشرع فيه لكن حيل بينه وبين التمام، كالحديث السابق في الرجلين اللذين يلتقيان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وقلنا أنهما وإن كانا في النار فالقاتل الذي بلغ قصده وتم فعله وزره أشد من وزر الذي لم ينجح في مهمته. وبعد ذلك سيئة العمل، ثم قال وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، كتبها الله عز وجل سيئة واحدة،
ولا يظلم ربك أحدا. ويدل هذا على الفرق بين مضاعفة الثواب وكتابة السيئة بدون مضاعفة. هذا يدل على سعة لطف الله تعالى وسعة عفوه ورحمته. وفي رواية الإمام مسلم قال الله تبارك وتعالى لمن هم بالسيئة فعملها قال فجزاؤه بمثلها أو أغفرها أو أمحوها. سبحان الله. ولذلك يقول كثير من السلف بعدما يقرؤون هذا الحديث ومثله ولا يهلك على الله إلا هالك. يتصور بمجرد الهم تحصل على حسنات كاملة، يعني هم الخير والحسنة، وإن لم تعملها ثم إذا عملت بها فأنت بين 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا في العمل الواحد. وأما السيئات فلا يجزى صاحبها إلا بمثلها، سيئة واحدة. ومع هذا يكون يوم القيامة أناس تخف كفة حسناتهم وتثقل كفة سيئاتهم، ومن ثم تفهم قولهم ولا يهلك على الله إلا هالك. الواحد يهلك فيهوي في النار على ناصيته بعد هذا الفضل، هذا والله محروم من الخير كله، هذا محروم من الخير كله. لا سيما وقد علمت أن تفوهك وتلفظك بتسبيحة واحدة لها أجر صدقة، وبتحميدة واحدة كذلك، وبتهليلة واحدة كذلك، وابتسامك في وجه أخيك كذلك، إلى غير ذلك من الأعمال اليسيرة التي لا يعجز عنها أحد ولو كان مشلول جميع الأعضاء، لا يعجز عن ذلك أحد. مع هذا سبحان الله يكون يوم القيامة أناس تخف موازينهم ولا تثقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الفضل كله يجب أن نحمد الله عز وجل عليه ليل نهار، وفي حمدنا له على هذا الفضل أجر، فيجب أن نحمده مرة أخرى على هذا الأجر. فالمرء بين التنعم في الفضل والقيام بالأجر والشكر الرب عز وجل على ذلك كله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالخطورة بعد بيان هذه الأشياء هو أن لا يشكر المرء ربه، يسمع هذا كله ويعرفه ويرى فضل الله عز وجل عليه، ولا يلهج لسانه بشكره وحمده، ولا يلهج لسانه بشكره وحمده. هذا هو الحرمان والخسران والخذلان، نعوذ بالله من ذلك كله. Puis il dit subhanahu wa ta'ala concernant la personne donc, qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui l'accomplit. Qui l'accomplit. Ça y est, lui il a vu, ça lui a traversé l'esprit, il a eu envie, il a pris la décision et il est passé à l'acte. Celui-là, il aura en conséquence de son acte une seule mauvaise action. Une seule mauvaise action. Et là, il est important de préciser qu'il y a des étapes. La première, c'est l'envie de faire le mal. On a dit tout à l'heure que c'est seulement quand on la délaisse par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on obtient une bonne action. Si on la délaisse pour une autre raison, alors on aura une mauvaise action. Mais ce sera la mauvaise action de l'envie. Donc on a la mauvaise action de l'envie, puis la mauvaise action de l'intention,
puis la mauvaise action de l'action qu'on entame sans pouvoir arriver au bout. Comme on l'avait dit avec le hadith précédent, des deux hommes qui s'affrontent chacun avec son épée, et un il tue l'autre. Et pourtant les deux ils vont en enfer. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux voulait tuer l'autre. Et même si les deux ils vont en enfer, on avait dit à la fin que le tuer, comme il n'a pas pu arriver au bout de l'action, parce qu'il s'est fait tuer avant, même s'il sera puni pour l'intention qu'il a eue et l'action qu'il a commencée, il n'aura pas la même punition que l'autre qui est allé jusqu'au bout. Donc on comprend quoi? Qu'il y a une différence dans l'intention et celui qui commence l'action et celui qui arrive au bout. Donc celui qui a l'intention de faire un mal et qui le commence sans arriver au bout, il a lui aussi une mauvaise action. Et celui qui a l'intention de faire un mal et qui commence et qui va jusqu'au bout, Hada aussi, il a une mauvaise action, mais c'est pour l'action complète. Ce ne sera pas la même. Et après tout ça, eh bien celui qui fait ça, il a une seule mauvaise action. On n'a pas de la multiplication, le décuplement des mauvaises actions. Le décuplement et la multiplication n'est que pour les bonnes actions. Allah dit dans le Coran, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui vient avec une bonne action, il aura 10 fois son équivalent. C'est le minimum, ça. C'est le minimum. Et celui qui vient avec une mauvaise action, il ne sera rétribué que de son équivalent. Une mauvaise action. Et regardez la facilité d'obtenir des bonnes actions dans des actions à portée de tout le monde. Tu n'as qu'à bouger le bout de la langue pour dire Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, La hawla wa la quwwata illa billah, et ainsi de suite. Et chaque phrase prononcée ainsi, tu as la récompense d'une aumône. Et on ne sait pas, nous, c'est quoi la récompense d'une aumône. Est-ce que c'est seulement une bonne action, ou 10, ou 100, ou 1000, Allahu a'lam, on ne sait pas. Des actions tellement faciles à accomplir que même un paralysé pourrait faire. Quelqu'un qui ne peut bouger aucun membre, il pourrait les accomplir. Et dans chacune de ces actions-là, il y a un décuplement probable et une multiplication possible. Jusqu'à un degré que seul Allah Ta'ala connaît. Là, quand il dit 700 fois et plus, ça fait référence généralement aux actions qui sont bâties sur l'endurance et la patience et le fait de supporter la difficulté. Comme le jeûne par exemple. Dans le hadith al-Qudusi, Allah Ta'ala il dit toutes les actions du fils d'Adam sont à lui sauf le jeûne. Il est à moi et c'est moi qui le rétribue. Et dans le Coran, quand Allah il parle de la patience, de l'endurance, du fait de supporter, il dit que la récompense de ceux qui patientent sera pleinement rétribuée sans aucune limite. Sans aucune limite. Ça veut dire que lorsque certaines de ces actions sont accomplies par les gens ils écrivent juste récompense. Et c'est Allah Ta'ala qui met la quantité. Et avec tout ça, et avec le fait de n'avoir qu'une seule mauvaise action par mauvaise action accomplie, eh bien il y a des gens qui vont arriver au jour de la résurrection, et lorsqu'on pèsera leurs actions, eh bien elles seront légères de bonnes actions et lourdes de mauvaises. D'où la fameuse phrase qu'on retrouve beaucoup chez les savants, La yahliku ala Allah illa halik. Le seul qui périt devant Allah, c'est quelqu'un qui voit la perdition. Comment avec tout ça, comment avec une action qui peut atteindre 700 fois sa valeur jusqu'à plus encore, en comparaison, en opposition à une mauvaise action qui ne vaut que sa propre valeur, eh bien, il y a des gens qui arrivent à avoir les balances vides le jour de la résurrection. Ou de les avoir légères. Et ils ne sont pas beaucoup. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons qui expliquent cela. Premièrement, Riya wa Sum'a. L'ostentation. On fait des actions pour que les gens nous voient ou nous entendent. Aussi, Al-Hasad, Al-Ghiba, Al-Namima, Al-Waqi'atu fi a'rad al-nas. ولا أدل على ذلك من حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء ولكن
قتل هذا وضرب هذا وظلم هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا ونمم في بين هذا وإلى آخره فيأتون جميعا ويأخذون من حسناتهم فإذا فنيت حسناته أعطوه من سيئاته حتى يكبه الله تعالى في النار والعياذ بالله هذا هو المفلس. Comment est-ce que c'est possible avec tout ça, avec cette facilité déconcertante d'obtenir des récompenses immenses, avec ce moyen de multiplier les bonnes actions à un multiple que non seul Allah Ta'ala connaît la valeur, d'arriver devant Allah et de ne pas avoir suffisamment de bonnes actions pour que ta balance soit lourde. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Celui dont les balances seront lourdes, ce seront eux les victorieux. Et ceux dont les balances seront légères, ce sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes, qui ont causé leur propre perte et qui seront en enfer éternellement. Comment? Eh bien, il y a des choses qui annulent les bonnes actions. Il y a des choses qui éteignent les bonnes actions, qui les anéantissent comme l'eau éteint le feu. Ou comme le feu, il mange le bois. Parmi ces choses-là, l'ostentation. Ou encore, le fait de parler sur les gens, d'atteindre leur honneur, de les calomnier, de médire, de semer la discorde entre les gens, d'insulter, de mentir, de trahir, de faire un faux témoignage, de frapper, d'injurier, d'agresser, de tuer, de blesser, j'en passe et d'autres. On a le hadith du faillitaire, al-muflis. Al-muflis, c'est celui qui a tout perdu. Alors, Rasul il a demandé aux sahaba radiyallahu anhu, man il-muflis indakum? C'est qui le muflis chez vous? قالوا المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع. Le muflis chez nous, c'est celui qui n'a pas une pièce d'argent et qui n'a aucun bien. Tu as dit non. Le muflis dans ma communauté, le faillitaire, c'est celui qui arrive le jour de la résurrection avec des hasanat, comme les montagnes de Tihama en blancheur. Parce qu'il y avait la neige dessus. Et il arrive devant Allah Azza wa Jal, et ses opposants, ses contestataires arrivent aussi. Lui il dit, il a menti sur moi. L'autre il dit, il a parlé sur moi. L'autre il dit, il m'a accusé à tort. L'autre il dit, il m'a fait du mal. L'autre il dit, il m'a frappé. L'autre il dit, il m'a insulté. L'autre il dit, il m'a blessé. L'autre il dit, il m'a tué. Alors il devra, pour compenser le mal qu'il leur a fait, leur donner de ses bonnes actions. Tiens, chacun jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Quand il n'en aura plus de bonnes actions, il aura toujours ses contestataires qui demanderont leurs droits et leurs biens. Alors comme il ne pourra plus leur donner ses bonnes actions parce qu'il n'en aura plus, alors ils lui donneront ses mauvaises actions. Et ainsi, il sera jeté en enfer sur son visage et c'est lui qui a tout perdu. Wal'iyadu billah. Donc al-ham, la simple envie de faire une chose, tu'jar alayh, ou tu'zar alayh, bihasabi ma dafa'aka ila tarkihi in kana al-hammu sayyi'a. Donc la simple envie de faire une chose, tu seras récompensé pour, si c'est une bonne chose, même si tu ne la fais pas. Et tu seras récompensé pour aussi, si c'est une mauvaise chose, si tu ne la fais pas, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, si tu as envie de faire une chose et que tu ne la fais pas pour une quelconque raison, sans que ce soit pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'auras qu'une mauvaise action. Et une mauvaise action conforme à l'envie, pas à l'action. Et si jamais tu l'accomplis, tu auras une seule mauvaise action conforme à l'action. Et avec tout ça, comme dans le hadith, l'autre hadith, le Qudusi d'Abi Dharr, dans Sahih Muslim, يا بني آدم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها إياكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Voici vos actions, je les dénombre, puis je vous rétribuerai pleinement pour elles. Celui qui trouve du bien dans ses actions devant Allah, qu'il remercie Allah. Allah l'a dit tout à l'heure,
quand tu fais du bien, c'est pas min indak, c'est pas pour toi. C'est Allah qui t'a permis de le faire. Donc remercie-le pour cela. Et si tu trouves autre que cela, ne te plains qu'à toi-même. Fala talumanna illa nafsak. Ne te plains qu'à toi-même, c'est toi qui va être la cause de ta perte. C'est à cause de ce que tu as fait, malgré tout ce qu'Allah t'a donné, que tu ne pourras t'en vouloir qu'à toi-même. ولذلك ختم الله تعالى سورة الزمر بعد أن ذكر مصير أهل الجنة ومصير أهل النار. قال عز وجل وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل قبلها بقليل عندما ذكر أهل الجنة قال وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إذن ذكر حمد أهل الجنة في موطنه. بعدها ختم الله تعالى السورة ببناء الفعل لما لم يسمى فاعله. وقيل من القائلون حيث ذكر قول أهل الجنة سابقا؟ القائلون هم أهل النار. وقيل الحمد لله رب العالمين بعد أن استقروا في قعرها وبعد أن أصابهم لهابها وحرها ونضاها علموا أنهم لم يقعوا في قعر جهنم إلا بسبب ذنوبهم وأنفسهم فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il conclut, lorsqu'il finit le chapitre coranique des groupes, Az-Zumar, le numéro 39, après avoir évoqué les gens du paradis, les gens de l'enfer. Les gens de l'enfer, les gardiens de l'enfer leur diront Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada. Est-ce que les messagers de votre Seigneur ne vous sont pas parvenus et vous ont mis en garde contre ce jour-là? Ils répondront oui. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Puis on leur dira rentrez en enfer éternellement. فبئس مثوى المتكبرين. Quel détestable refuge pour les orgueilleux. Après on parlera des gens du paradis, les gens qui ont craint leur Seigneur, comme quoi ils seront au paradis, les anges rentreront leur passer le salam et ils remercieront à Allah, ils diront alhamdulillah. Après le dernier verset, Allah il dit وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. Tu verras les anges s'agglutiner autour du trône. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Ils glorifieront les louanges de leur Seigneur, ils chanteront les louanges de leur Seigneur et le glorifieront. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. Et Allah Ta'ala il a jugé entre eux justement. Même les gens en enfer, même s'ils y restent éternellement, même si leur châtiment ne cessera de croître et de grandir et d'augmenter, ne diminuera jamais. Jamais. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. On ne fera que de leur rajouter فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال الذين كفروا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب أو يوما من النار. Ils demanderont aux anges de demander à Allah de diminuer un jour seulement le châtiment. On leur dira toujours non. Des fois, malheureusement, quand la foi elle n'est pas forte à son paroxysme, il y a des gens qui vont dire oh, mais quand même, il a vécu 60 ans et il reste en enfer éternellement. T'as un waswas dans la tête, c'est pas juste. Fais attention à ces waswas. Bien sûr que c'est juste. Il n'y a personne de plus juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah tabaraka wa ta'ala il a jugé que l'éternité serait leur punition, ne viens pas toi avec ton aql qasir, avec ta raison limitée, remettre ces choses en question. Est-ce que toi tu connais la valeur de la ni'ma d'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que toi tu connais la gravité du kufr et du shirk? Est-ce que toi tu sais c'est quoi renier celui qui t'a créé et renier pourquoi il t'a créé? Tu sais pas toi c'est quoi, ça vaut quoi toi? Tu sais pas. Vous avez vu comment dans les tribunaux les juges et les avocats et les témoins et les procureurs ils divergent sur la durée de la prison pour la personne?
quelle que soit l'action qu'elle accomplit. Des fois, pas plus tard qu'hier, je regardais un journal, alors il y a un homme, il a violé une femme, il a violé une petite fille, il a eu droit à 6 mois de sursis. Un autre, il a volé une banque, il n'a même pas eu 10 000 euros, il a pris 1 an ferme. C'est quoi ce aql? Et même nous, مثلا, quelqu'un il va venir, il va tuer la fille de quelqu'un que tu connais. Tu vas dire à lui, il mérite au moins 100 ans de prison. Si tu t'affies à toi, si tu pouvais donner 1000 ans de prison, tu n'aurais 1000 prison. Si tu pouvais le couper en 6 morceaux égaux, tu le couperais en 6 morceaux égaux. Donc quand ça nous touche, nous, on est dur. Quand c'est les autres, on dit, oh, finalement, c'est abusé. C'est toi, ton propre fils, ton propre enfant, qui te renie. C'est pas mon père. Je te déteste. Je te parlerai plus jamais. C'est ton fils. Qu'est-ce que tu vas ressentir à ce moment-là? Alors que tu es son père, et tu l'as éduqué, et tu l'as fait grandir, et tu lui as tout donné, et tu t'es privé pour lui, il te dit ça. Et il part. Et puis il parle. T'es malade, il ne veut pas le savoir. Tu vas mourir, il ne veut pas venir. Ça ne t'intéresse plus à toi. Comment les gens, ils considèrent là? Même les gens, ils disent cette personne-là, elle est mauvaise. Et qu'est-ce qu'on doit dire alors de celui qui renie son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui renie la raison pour laquelle il l'a créé? Et qu'Allah ta'ala qui sait ce que ça mérite. Donc ne remets pas en cause les choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man anta hatta tunaqish ar-rabb azza wa jalla fi qada'ihi wa qadarihi. Qui es-tu toi, une simple créature insignifiante pour remettre en cause les décisions et les choix de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, surtout que tu sais qu'il lui-même il dit de nombreuses fois dans le Coran, wa la yadhlimu rabbuka ahada. Les gens de l'enfer, ils vont le reconnaître. Dans le Mulk, Allah dit fa'atarafu bi dhanbihim. Ils reconnaîtront leurs péchés. Fasuhqan li ashabil jahim. Malheur aux gens de l'enfer. ذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Voici ce que tes mains ont fait. Et Allah, il ne fait pas d'injustice à ses esclaves. Et dans la fin de Zumar, donc on a dit les anges ils sont autour du trône et ils chantent les louanges de leur Seigneur, et on a été juste envers eux, on a jugé justement envers eux. Et à la fin, Allah il dit wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Qila, c'est la voix passive du verbe dire. Qala yaqulu qila. Ou qala qila wa yaqulu wa yuqalu. C'est la voix passive du verbe dire. On dira, comme on dit en français, on dira, sans savoir qui est le sujet qui va dire cela. Mais en fait, on le sait. Parce que juste avant, Allah il parle des gens du paradis et ils disent wa qalu alhamdulillah. Ça y est, on sait que eux ils ont déjà dit alhamdulillah. Les gens du paradis ils diront alhamdulillah en rentrant au paradis. Lorsqu'ils rentreront au paradis, ils diront alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Puis lorsqu'ils se déplaceront dans le paradis, qui verront avec leurs yeux ce qu'Allah leur a promis, enfin, ils diront alhamdulillah alladhi adhaba anna al-hazan. Que soit loué celui qui a fait partir de nous la tristesse. Et enfin, quand ils s'installeront dans leur demeure et dans leur palais, dans leur château, ils diront alhamdulillah alladhi sadaqana wa'ada. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. C'est ça que les gens du paradis disent. Alhamdulillahi rabbil alamin. On sait qu'ils le disent. Ça, يلهجون به ويلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. جعلنا الله وإياكم منهم. On leur inspirera la louange et la glorification d'Allah comme on nous inspire la respiration. Tu réfléchis toi pour respirer? Tu ne réfléchis pas. Tu fournis pas un effort, c'est automatique. Tu peux parler, dormir et respirer, ça ne s'arrêtera jamais. Bon, Allah il a programmé ton corps, ton système pulmonaire pour que tu respires sans que tu n'aies besoin de le faire, de le réfléchir. Et bien de la même façon, tu diras Subhanallah au paradis. Tu diras Alhamdulillah, comme tu respires, sans même avoir besoin de le réfléchir, pour le dire. Donc, qui reste-t-il?
Les gens de l'enfer. Qui c'est qui va dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin à la fin? C'est les gens de l'enfer. Parce que quand ils seront au fond de l'enfer, lorsqu'ils seront brûlés, calcinés, carbonisés par les flammes de l'enfer, par sa fournaise et par sa chaleur, lorsqu'ils seront torturés par les chaînes et par les fouets et par les sabres et par les scorpions et par les serpents et par les anges, dans tout ça, ils diront Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce qu'ils sauront qu'ils n'ont pas été victimes d'injustice. Ils sauront que s'ils sont là, c'est parce qu'avec tout ce qu'Allah leur a offert comme possibilité, ils n'ont pas réussi à alourdir leur balance. Ils sauront que la cause principale de leur présence en enfer, c'est leur orgueil, wal'iyadu billah. فبئس مثوى المتكبرين. ننتقل أو نقف عند ذلك لأن الحديث بعده طويل شيء ما فأستشيركم لعل البرد قد غلبكم أما أنا فقد غلبني. طيب il reste, donc je voulais passer au hadith suivant, cependant il est long, حديث طويل هذا يحتاج إلى درس في الحقيقة وحديث جميل وهو آخر حديث الباب. Le hadith suivant, c'est un hadith assez long, et en plus de ça, il est plein de morale, plein de leçons, et c'est le dernier hadith du chapitre. Donc, si jamais je commence dedans, j'ai pas envie de l'interrompre. En plus de ça, il est long. Donc, je pense que il vaut mieux le laisser pour la semaine prochaine. Je sais que أنا لا أريد أن أخيب رجاءكم, لكن يجب علي أن أراعي حالكم ولعل بعضكم قد مل أو قد تكون له حاجة تدعوه إلى الخروج من المسجد فيستحيي فلا أريد أن أوقعكم في الحرج والضيق. Peut-être que même si certains d'entre vous sont prêts pour continuer, peut-être que d'autres ont des choses à faire, ou peut-être qu'ils se sont lassés, c'est normal, donc je ne veux pas vous mettre dans la gêne, on va laisser ça pour vendredi prochain. إن قدر الله البقاء واللقاء. وإلى هذا نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يهم بالحسنات وأن يوفقنا للقيام بها وأن يجعل ميزاننا يوم القيامة ثقيلا بالحسنات وخفيفا بالسيئات وأن لا يجعل أحدا يتعرض لنا يوم القيامة فيأخذ حسناتنا أو نأخذ سيئاته يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.